ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंदर आज आम 16 अध्याय श्रवण करवा। यही अध्याय बंदीजनों द्वारा महाराज पृथु को स्तुतिगान कथा वर्णना यार प्रथम भाग में पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग में यार व्याख्या श्रवण करवा। धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करवा। आसतु आरंभ करवा चतुर्थ स्कंद 16 अध्याय। षोडशे पृथु स्तुतिवाणी मुनिक बोले भाटे आणी भाटे भणी मैत्रेय उवाच शुणबि शुणबि दूर सावधाने सुतमा गद तोषमने मुनिक मते साधुवाणी पृथुब दन चाहि भणी भनाथ तोहर महिमा के कही पारे गुण सीमा ताहाके समर्थ बनने जेने ब्रह्मादि वृद्धि भ्रमे तु देव निज माया बले शरीर बहु एशयले बेणस ऋरु तु हि जात एक कथा जगते विख्यात तथापि तोर गुण जेते भावे कहिबु तो ग्रहते तु धर्म ज्ञानीकर सार जे धर्म लोक उपकार अधर्म नासी धर्म पालु तु नाथ परम दयालु। शरीर बहु काले काले स्वधर्म रखो महितले सकल भूते समे बसु सविता रूपे तु प्रकाशु हिमग्री सम अष्टमास सविता जेने जलरस सकल स्थानु से हरई बरसा काले बरसई से रूपे तु कर ग्रहण करी दुर्भिक्षे देवुदान पृथिवी सम सर्वसहु विकार अविकार नहु प्राणीक मध्ये तु करुण आरत दुख निवारण इंद्र जे सने छाड़े बारी जननी मन्ते शस्यकारी तोहर वचन अमृत शुणिनी स्तरीवे जगत तोर बदन चारुहास देखते हेब दुख नाश तोहर कर्म व्यक्त नहे फल फलिले जना जाए तोहर चेष्टा अंतराल वरुण प्राय तु गंभीर अनंत महिमा तोहर अशेष गुणर सागर तु दूरा सद दुर्विषह निकटे थाई दूर प्राय जंतुक अंतर बाहार जाणु तु हेले पेशी चार अध्यक्ष होई उदासीन शरीरे देश ने पवन अदसी जन तुन दंडु पुत्र हे लेहे दोषी दंडु अप्रति हत चक्र तोर तेजे जे सने दिवाकर तोहर आत्मा विचेष्टित लोकर जन ए जगत जे राजा प्रजा मने रंजे
যে রাজা প্রজা মনোরঞ্জে রাজ্য সম্পদ সুখে ভুঞ্জে সত্য ধতু দৃঢ় ব্রত বৃদ্ধ সে বক বিপ্রভক্ত শরণ সর্বপ্রাণীଙ୍କର ଦିନବ ଛଳ ଦୁଃଖ ହର ପରର ମଣି ମାତୃପ୍ରାୟ ନିଜ କାମିନୀ ଅର୍ଦ୍ଧକାୟ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାୟ ଚିତେ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ସେବା ଯାର ନିତେ ପ୍ରାଣୀ ବି ଶହେ ଆତ୍ମା ପ୍ରାୟ ଦୟାବ ସଇ ଯାର ଦେହେ ସୁହୃଦ ଆନନ୍ଦ ବଧନ ବିମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ଧ୍ୟାନ ଅସାଧୁ ଗଣେ ଦଣ୍ଡଧର ସ୍ୱଭାବେ ଶରଣ ସୋଦର ନିର୍ଗୁଣ ଭଗବାନ ତୁହି କୁଟସ୍ଥ ଆତ୍ମା କଳା ବହି ଯେତେ ଓ ବିଦ୍ୟା ବିରଚିତ ନାନା ଭାବରେ ସେ ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ହେଁ ତୋହର ଶରୀରେ ଦିଶଇ ବ୍ୟର୍ଥ ବ୍ୟବହାରେ তো অবতার এ জগতে জগত নিস্তার নিমন্তে তৃণূপ নাথ একরথি মহিমণ্ডଳେ যেতেଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ରକ୍ଷଣ ନିମିତ୍ତେ ଉଦୟ ଗିରି ପରିଜନ୍ତେ ଭ୍ରମିବୁ ରଥେ ଧନୁ ଧରି ଦିଗସ ମୋହ ବନଗିରି ଦକ୍ଷିଣା ବର୍ତ୍ତେ ସାବଧାନେ ଶୂନ୍ୟା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥ ଜେନେ যে লোক পাল রাজা গণে বলি হরিবে যে যা স্থানে বলি হরিবে অর্থাৎ শুক্ল বা উপহার অর্পণ করিবে গাইবে তোর যশ গুণ খটিবে তোহর চরণ ইন্দ্রর প্রায় সরে গিরি ছেদি পৃথিবী সমকরি মেদিনী স্তনোপয় দুহি প্রাণীকি প্রাণবৃত্তি দেই খিଳ ଅଖିଳ ବସୁନ୍ଧରୀ ପାଳିବ ଏ ନୃପ କେଶରୀ ମୃଗେନ୍ଦ୍ର ଯେହ୍ନେ ଲାଞ୍ଜ ତୋଳି ବିକ୍ରମୀ ଚରେ ମହାବଳୀ ତେହ୍ନେ ତୁ ଧନୁର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରମୀ ବସନ୍ତେ ରଥରେ ଦେଖିସ କଳ ଶତ୍ରୁଗଣେ ଭୟେ ପଶିବେ ଘୋର ବନେ ମୃଗ ଯେ ସନେ ସିଂହ ଦେଖି ବଳାନ୍ତି ବିପିନ ଉପେକ୍ଷୀ କରିବୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ସତ ତ୍ରିଦିବେ ଯେହ୍ନେ ସୁରନାଥ ଶେଷ ଯଜ୍ଞରେ ଅଶ୍ୱତର ହରିବେ ସ୍ୱୟଂ ପୁରନ୍ଦର ସ୍ୱଭୋଗ ଅନ୍ତେ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ସନତ କୁମାରଙ୍କ ମେଳେ ଭକତି କରି ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ଅନ୍ତେ ପଶିବୁ ନିଜ ପଦେ ତୋର ଚରିତ ଇହ ଲୋକେ ପ୍ରାଣୀଏ ବିସ୍ତାରିବେ ମୁଖେ হে পৃথু পরাক্রম তোর দেবমা নবে অগচোর তোর মহিমা কনে শুনি তরিবে ভব জলু প্রাণী সুজনে শুণ শুদ্ধ চিতে ভাষা প্রবন্ধে ভাগবতে কহি বিপ্র জগন্নাথ এ পৃথু রাজার চরিত ইতি শ্রীমদ্ভাগবতী महापुराणे परमहंसा संहितायां चतुर्थ स्कंदे पृथुस्तव नाम षोडशाध्याय बर्तमान यह अध्याय में व्याख्या शुणा मुनिवर मैत्रेय कहले महाराज पृथु एपरी कहिबारु ताहांकर अमृतमय वचन शुणी सूत आदि गायक माने बहुत खुशी होइगले तापरे सेमाने मुनि मानक प्रेरणा पाई एही रूपे स्तुति करबाक आरंभ कले आपण हेउछंती निज मायारे अवतीर्ण होइथवा साक्षात देवप्रवर श्री नारायण आपणकर महिमा गाइबाकू आमे समर्थ नहु आपण राजा बेणक मृत शरीर जन्म ग्रहण करिछंती सत किंतु आपणक पौरुष वर्णना करबाकू गले साक्षात ब्रह्मांक बुद्धि मध्य बावळा होइजिवो तथापि आपणक कथामृत आस्वादन रे आग्रह रखी मुनि मानक उपदेश
ଓ ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପରମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କର୍ମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଞ୍ଚିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର କଳା ଅବତାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବଡ଼ ଉଦାର। ଧର୍ମଧାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏହି ମହାରାଜ ପୃଥୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଭୁତ କରାଇ ଧର୍ମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଧର୍ମଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏହି ମହାତ୍ମା ଏକାକୀ ହିଁ ପ୍ରଜାପାଳନ, ପ୍ରଜା ପୋଷଣ ଓ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକପାଳମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଧାରଣା କରିବେ ତଥା ଯଜ୍ଞ ଆଦିର ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ଏବଂ ବୃଷ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଭୂଲୋକ ଉଭୟ ଲୋକର ହିତ ସାଧନ କରିବେ। ଏହି ମହାରାଜ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମାନ ଅଲୌକିକ ମହିମାନ୍ୱିତ ପ୍ରତାପବାନ ଓ ସମଦର୍ଶୀ ହେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଯେପରି 8 ମାସ କାଳ ତାପ ବିସ୍ତାର କରି ଜଳ ଶୋଷି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ତାହା ବୃଷ୍ଟି କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେହିପରି କର ଆଦି ନେଇ କେବେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ ତ କେବେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ତାହା ବ୍ୟୟ କରିଦେବେ। ଏ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ହେବେ। କୌଣସି ଦିନଜନ ଏହାଙ୍କ ମଥାରେ କେବେ ପାଦ ରଖିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସର୍ବଂସହା ପୃଥ୍ୱୀ ପରି ସେହି ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାରକୁ ବି ସହିଯିବେ। ଯଦି କେବେ ବର୍ଷା ନ ହୋଇ ଜଳ ଅଭାବରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ଏହି ରାଜବେଶଧାରୀ ଶ୍ରୀହରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଜଳ ବରସାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାୟାସରେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହି ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଅମୃତମୟ ମୁଖଚନ୍ଦ୍ରର ମନୋହରର ମୃଦୁହାସ ଓ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କଟାକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବେ। ଏହାଙ୍କର ରୀତିଗତିକୁ କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରହିବ ତଥା ସେସବୁର ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ଢଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଗମ୍ଭୀର ହେବ। ଏହାଙ୍କର ଧନ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ। ଏ ଅନନ୍ତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଓ ଗୁଣର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟ ହେବ। ଏପରି ଭାବରେ ମନସ୍ୱୀ ପୃଥୁ ସାକ୍ଷାତ ବରୁଣଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯିବେ। ମହାରାଜ ପୃଥୁ ହେଉଛନ୍ତି ବେଣୀ ରୂପୀ ଅରଣିର ମନ୍ଥନରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଓ ଦୁଃସହ ହେବେ। ଏହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ହେବ, ଫଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏ ଅତି ଦୂରରେ ଥିବା ପରି ମନେ ହେବ ଏବଂ ଏ ସର୍ବଦା ଅଜେୟ ହୋଇ ରହିବେ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଣରୂପ ସୂତ୍ରାତ୍ମା ଯେପରି ଶରୀର ଭିତରର ଓ ବାହାରର ସବୁ ବ୍ୟାପାର ଦେଖୁଥାଇ ମଧ୍ୟ ଉଦାସୀନ ହୋଇ ରହେ, ଏହି ମହାରାଜ ସେହିପରି ଗୁପ୍ତଚରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଓ ପ୍ରକଟିତ ସକଳ ପ୍ରକାର ଘଟଣାବଳୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିନ୍ଦା ଓ ସ୍ତୁତି ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଉଦାସୀନ ରହିବେ। ଏ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଦୃଢ଼ ରହିବେ। ଦଣ୍ଡନୀୟ ହୋଇନଥିଲେ ଏ ଶତ୍ରୁର ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହୋଇଥିଲେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନସୋତ୍ତର ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଦେଶକୁ ନିଜ କିରଣରେ ଆଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ଦେଶରେ ଏହାଙ୍କର ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜୁତି ଚାଲିବ। ଏ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରଞ୍ଜିତ କରିବେ। ଏହାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଅନୁରଞ୍ଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେତୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଏହାକୁ ରାଜା ବୋଲି କହିବେ। ଏ ବଡ଼ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତ, ବୃଦ୍ଧ ସେବା ପରାୟଣ, ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଓ ଦୀନଦୟାଳୁ ହେବେ। ଏ ପରସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ସମାନ ଭକ୍ତି ରଖିବେ। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ବୋଲି ମାନିବେ। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପିତା ପରି ସ୍ନେହ କରିବେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀମାନଙ୍କର ସେବକ ହେବେ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଯେତିକି ଲୋଡ଼ିବେ, ଏହି ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଲୋଡ଼ିବେ। ଏ ସୁହୃଦ ମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିବେ। ଏ ବୈରାଗ୍ୟବାନ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରେମ କରିବେ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପାଣି ଯମରାଜ ପରି ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟତ ରହିବେ। ଯେଉଁ ନିର୍ବିକାର ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଗୁଣର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ଯାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିବା ଏହି ନାନାତ୍ୱକୁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ସେହି ନାରାୟଣ ହିଁ ଏହି ରୂପରେ ନିଜ ଅଂଶ ଧରି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବୀର ଓ ଏକଛତ୍ର ସମ୍ରାଟ ଏକାକୀ ହିଁ ଉଦୟାଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭୂମଣ୍ଡଳ ରକ୍ଷା କରିବେ ତଥା ନିଜର ଜୟପ୍ରଦ ରଥରେ ବସି ଧନୁର୍ହସ୍ତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମାନ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବେ। ସେହି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ବେଳେ ସକଳ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଲୋକପାଳ ପୃଥ୍ୱୀପାଳ ଏହାଙ୍କୁ ଭେଟି ସମର୍ପଣ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଆଦି ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀହରି ବୋଲି ହିଁ ମାନିବେ। ଏ ପ୍ରଜାପାଳକ ରାଜାଧିପତି ହୋଇ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ ଗୋରୁ ରୂପ ଧାରିଣୀ ପୃଥିବୀକୁ ଦୋହନ କରିବେ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ନିଜର ଧନୁହୂଳରେ ଖେଳ ଖେଳିଲା ପରି ଅନାୟାସରେ ପର୍ବତମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ି ଦେଇ ପୃଥିବୀକୁ ସମତଳ କରିଦେବେ। ରଣଭୂମିରେ କେହି ବି ଏହାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଆଜଗବ ଧନୁରେ
ଟଙ୍କାର ତୋଳି ଲାଞ୍ଜ ଟେକି ବନଭୂମିରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ସିଂହ ପରି ଭୂମଣ୍ଡଳରେ ବିଚରଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟଜନମାନେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇଯିବେ ଯେ ଦେଖିବାକୁ ବି ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଏ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀର ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଏହାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱକୁ ଚୋରାଇ ନେବେ ଏବଂ ନିଜ ନଅରରେ ବଗିଚାରେ ଥରେ ଭଗବାନ ସନତ କୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଏହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଏ ଏକାକୀ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରି ତାହାଙ୍କଠାରୁ ପରବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇ ଦେଉଥିବା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବେ। ଏପରି ଭାବରେ ଏହାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲେ ଏହି ମହାରାଜ ସର୍ବତ୍ର ଲୋକେ ଏହାଙ୍କର ରଚିତ ଗାନ କରୁଥିବାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। କେହି ବି ଏହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସକଳ ଦେଶ ଜୟ କରି ତଥା ନିଜ ତେଜରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ କ୍ଲେଶ କଣ୍ଟକ ନାଶ କରିଦେଇ ସମଗ୍ର ଭୂମଣ୍ଡଳର ଶାସକ ହେବେ। ସେତେବେଳେ ଦେବତା ଓ ଦାନବ ଉଭୟ ଏହାଙ୍କର ବିପୁଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଭାରତ ଶାସନର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତର ଶାସକ ଯିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପୃଥୁରାଜାଙ୍କ ପରି ଅନୁମେୟ ହୁଏ। ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନେକ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ରୂପ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବା ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପୃଥିବୀର ଶାସକ ହେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଭାରତର ପୃଥିବୀର ହିମାଳୟ ପାଦ ଦେଶରେ ଥିବା ଏକ ଦେଶ ଦିନେ ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରିବ। ସେହି ସମୟ ବୋଧ ହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗତ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶୁଣିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାସକ ଥିବା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ରାଜା ପୃଥୁଙ୍କର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଶାସକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ତୁଳନୀୟ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଥାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।